اسموک کے تدارک کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا عندیہ دے دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ برس جمعے اور ہفتے کو اسکولوں کی بندش اور مارکیٹوں کے اوقات کار تبدیل کیے گئے تھے۔ اتوار کو کمرشل سرگرمیاں مکمل بند کی تھی، ہمیں دوبارہ ایسے اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ مختلف محکموں نے اپنی رپورٹس جمع کرائیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ لاہور بڑا شہر ہے، دھواں چھوڑنے والی ہیوی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ عدالت نے حکومت کے گرین لاک ڈاؤن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ اس سے ایک علاقے کی آلودگی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جائے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ برس ہم نے ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم اور جمعہ ہفتہ اسکولوں کی بندش کے علاوہ مارکیٹوں کے اوقات کار تبدیل کیے تھے، جبکہ اتوار کو کمرشل سرگرمیاں بھی مکمل طور پر بند کی تھیں۔ ہمیں دوبارہ ایسے اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ دوران سماعت ایل ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ لاہور کے 19 انڈر پاسز سے LED لائٹس چوری ہوئیں۔ اب PHA کو انڈر پاسز کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر طارق، لاہور نیوز۔ اب بتائیں کہ لاہور کے باسیوں کے لیے اسموک بن گئی روک۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 200 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شملہ پہاڑی کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 210 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رنگ روڈ کے علاقے کا AQI 290 تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل موسم مجموعی طور پر گرم رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے باسیوں کے لیے اسموک روک بن چکی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد علی بتائیے گا۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 200 سے تجاوز کر چکا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے اس وقت رنگ روڈ کے اطراف کی وادیاں جو سی، جس میں باٹا پور کا علاقہ ہے اور اسی طرح بھٹا چوک، اس کے اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کہا جا رہا ہے کہ 290 سے زائد ہے۔ اس وقت لاہور میں جو اس مال روڈ ہے تقریباً 200 ہے، شملہ پہاڑی کے قریب بھی 200 کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ ٹاؤن ہال میں کہا جا رہا ہے کہ 250 کے قریب ہے۔ رات کے وقت کیونکہ جیسے ٹرک داخل ہوتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہوتا ہے، فضائی آلودگی میں ٹرکوں کا جو دھواں ہے اس سے بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی چربی گلانے والے کارخانے، فرنس ملیں جو رات کو کام کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جب ہوا رکتی ہے تو شہر کے اطراف کی جتنی بھی فیکٹری ایریا ہے ان میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، اور فضا میں آلودگی کے جو ذرات ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ دمے کے پیشنٹ جو سے ہیں اور ہارٹ کے مریضوں کے لیے کہ وہ رات کو باہر نہ نکلیں، اگر دن یا رات میں باہر نکلنا چاہیں تو وہ ماسک کا استعمال کریں۔ درجہ حرارت کل 35 ڈگری تک جائے گا۔ اس وقت لاہور کا درجہ حرارت تقریباً 29 سے 30 ڈگری بتایا جا رہا ہے، جبکہ آج رات کم از کم درجہ حرارت 20 ڈگری جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تمام سڑکوں پہ جو ہے ٹریفک پولیس نے ناکے لگائے اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جو جتنے موٹر سائیکل رکشا ان کو گزرنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹریفک اہلکار وہ ڈیوٹی سے غفلت کر رہے تھے، سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، فٹ پاتھ پہ لوگ گزرے بھی، رکشے بھی گزرے، چلانوں کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ رات بھی انہوں نے ٹریکٹر ٹرالیز کے جن کے دھوئیں زیادہ تھے سٹی لاہور کی ہدایت پہ چلان بھی کیے گئے، جبکہ ضلعی حکومت اس طرح سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ جی علی، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ آفت قرار۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف کمشنر کے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ PTM نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ اسموک پھر سے روک بن گئی۔ پنجاب کے 36 ڈپٹی کمشنرز کو ضروری اور ہنگامی اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری۔ PDMA نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف کمشنرز کے اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انسداد اسموک کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی ہوگی۔ سالٹ ویسٹ، کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگز، ٹائر اور پلاسٹک جلانے پر پابندی ہوگی۔ غیر معیاری ایندھن کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندی آئے۔ ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بننے والی پارکنگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پانی کے بغیر سٹون کرشرز کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ ایمیشن کنٹرول سسٹم کے تحت صنعتی یونٹس چلانے پر پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنرز سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ لاہور میں اسموک کے تدارک کے لیے ابتدائی طور پر ایک علاقے میں گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ انتظامیہ انسداد اسموک کے حوالے سے متحرک ہے۔ شملہ پہاڑی اور اطراف میں گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جاری ہے۔ اسموک ہاٹ سپاٹ ایریا شملہ پہاڑی میں ڈس انفیکٹڈ واٹر سے چھڑکاؤ کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر کی اسموک کنٹرول کے لیے سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ عبدالقادر کی رپورٹ۔
लाहौर में स्मोक और ग्रीन लॉकडाउन जारी। एबट रोड, गुलिस्तान चौक, हाजी कैंप, एम्परस रोड और मुल्हिका इलाकों में पानी के छिड़काव के जरिए सड़कों को डिसइंफेक्ट किया गया। हाजी कैंप और एम्परस रोड पर तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी किया गया। 200 रेडियां तहवील में लेकर आरजी शेड्स गिरा दिए गए। EPA लैब टीम की एम्परस रोड पर दफातर के पावर जनरेटर्स की मॉनिटरिंग जारी है। स्क्वाड्स ने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़े को लगी आग को बुझाया। 3 FIR दर्ज कराई गई। शिमला पहाड़ी ग्रीन रिंग में ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को बंद करा दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मुतलका अदारों को स्मोक कंट्रोल और ग्रीन लॉकडाउन पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। शहर की फ़ज़ा आलूदा करने में वासा के डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पेश हैं। ड्रेनों से निकलने वाली बदबू से माहौल ताफुन ज़दा होने लगा है। वासा का ड्रेनों और डिस्पोजल स्टेशन पर दरख्त लगाने का प्लान अमल दरामद का मुंतज़िर है। डिस्पोजल स्टेशन के पानी से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के वासा के ऐलानात दावों तक महदूद हैं। डिस्पोजल स्टेशंस, लिफ्ट स्टेशन और ड्रेनों से निकलने वाली बदबू से माहौल ताफुन ज़दा हो रहा है। वासा ने ड्रेनों और डिस्पोजल स्टेशंस पर 1 लाख दरख्त लगाने का प्लान बना लिया। वासा के 9000 मुलाजमीन और अफसरान को फी कस 10 दरख्त लगाने का हुक्म दिया गया, मगर 1 साल बाद भी दरख्त न लग सके। कैंट ड्रेन पर शाहपुर कांजरा से इन्फेंट्री रोड तक दरख्त न लग सके। अपर छोटा रावी ड्रेन और शालीमार स्केप चैनल पर शजरकारी का मंसूबा तातुल का शिकार है। सतुकतला और बहार शाह ड्रेन भी माहौलियाती आलूदगी फैलाने में सरे फहरिस्त हैं। वासा को अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत मेवाकी जंगल लगाने का भी टास्क दिया गया। वासा इंतजामिया 3 बरसों से कोई मेवाकी जंगल न लगा सकी। वासा ने डिस्पोजल स्टेशन पर दरख्त लगाने को पसे पुश्त डाल दिया। डिस्पोजल स्टेशन पर 1 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया गया था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। फिजालूद की बरकरार इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी बीमार। अस्पतालों में खुश खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। 24 घंटे में सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। फ़िज़ाई आलूदगी रोग बन गई। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुश खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी की शिकायत सामने आ रही हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट में। अस्पताल की इमरजेंसी में 1680 मरीज आए। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 1345, जबकि गंगाराम अस्पताल में 1265 मरीज रिपोर्ट हुए। सैकड़ों मरीजों ने सर्विसेज और जनरल अस्पताल का भी रुख किया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना जाएं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कुव्वते मुदाफत बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवा इस्तेमाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की जानिब से 3 रोज़ा नुमाइश सज गई है। एक्सपो सेंटर में आईपेक्स नुमाइश में तामीराती मटीरियल मरकज़ी निगाह। मुल्क और गैर मुल्की तामीराती कंपनियों ने अपनी मसनूआत नुमाइश में पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। एक्सपो सेंटर में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान की जानिब से 3 रोजा आईपेक्स नुमाइश का इनेकाद। कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों ने दर्जनों स्टॉल्स में तामीराती मटेरियल मुतारिफ करवाया। तुर्की के कायम मुकाम कौंसल जनरल अली अरबाज की खसूसी शिरकत फीता काट कर एक्सपो का आगाज किया। ट्रायल्स, नई तर्ज के शीशे और दीगर अनवाओ इक़साम की तामीराती अशिया में शुरा की दिलचस्पी खूब रही। कन्वीनर एडवर्टाइजमेंट मोहम्मद तलहा अफजल ने बताया कि इस एक्सपो का मकसद सनत, तजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। इस एग्जीबिशन में मार्केट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो आर्किटेक्चर से ले लें, इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग और फर्नीचर, इसमें सब स्टेक होल्डर्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट, टू कम ओवर हियर एंड विजिट, and you're all welcome to come and visit. कन्वीनर आईपेक्स फातिमा सुलत खान ने कहा, इस तरह की सरगर्मियाँ मुल्क की मईशत को फरोग देने के लिए अहमियत की हामिल हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान से सारे आर्किटेक्ट्स भी हैं, सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत कुछ देखने को है। सो आप सबसे गुजारिश है कि एवरीवन शुड कम, यू मोस्ट वेलकम जी, एंड सी यू ऑल एट आईपेक्स 2024। तामीराती मटेरियल की नुमाइश 3 नवंबर तक जारी रहेगी। ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। गिराफरोशी ने महंगाई के सताए अवाम का जीना मुहाल कर दिया। सरकारी रेट लिस्टें सिर्फ कागज के टुकड़े तक महदूद हैं। अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट।
महंगाई और ग्रामफरोशी का गठजोड़, सरकारी रेट लिस्टें यकसर नजरअंदाज। सब्जी मंडियों और परचून बाजारों में महंगाई का ही चर्चा। सब्जियां और फल सरकारी कीमतों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। परचून में प्याज 160 और टमाटर 130 रुपए फी किलो हैं। लहसुन चाइना 780, अदरक थाई 750 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। सब्ज मिर्च 250, जबकि फूल गोभी 150 रुपए फी किलो तक मिल रही। फलों में सेब दर्जा अव्वल 300, अमरूद 200 रुपए फी किलो, केले दर्जा अव्वल 140 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब हैं। अवाम कहते हैं सब्जी खरीद सकते हैं न फल। सरकारी रेट लिस्ट कुछ और होती है, जबकि दुकानदार मनमाने रेट वसूल करते हैं। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਹੋਇਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਕੀ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। 300-400 रुपए ਦਾ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੇ। ये सब्जियां देख लें, कोई रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं हो रहा। प्याज लेने चलने लिस्ट पे 120 रुपये, वो 160 रुपये दे रहे हैं। टमाटर हैं, वो भी जौन सी मर्जी चीज़ ले लें, लिस्ट के मुताबिक कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो अवाम के लिए बहुत परेशानी हो रही है। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 504 रुपए बरकरार है। फार्मी अंडे 319 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़।